चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जे चैतन्य जे तीन काଳରେ स्थित शांत आकाशरू मध्य अतीत अंजन रहित कालरू अतीत नादबिंदु सदृश सेई सत्ता को सप्रेम जय जीव जनाई आरंभ करुछि आजिर सत्संग। हे आत्मन, आमे गत अध्याय आलोचना करुथिले जे ईश्वरंक पिता किए। आमे जानुछे जे बिना पितामातारे संतान उत्पत्ति असंभव। तेबे आमे आलोचना करिथिले मजहबी माने वायु अग्नि आकाश दिग जल पृथिवी अनेक परमाणु असंख्य जीवात्मा बिना पितारे उत्पत्ति बोली कहिछंती। पुणी आहुरी आश्चर्य कथा कहिछंती जे हनुमानंकर मध्य पिता नथिला, यीशुख्रीष्णंकर मध्य पिता नथिला। पांडव माने देवतांक आशीर्वादरू उत्पत्ति होई गले। ए भली आश्चर्य आश्चर्य कथा सबू पुराण रे अछि। सद्गुरु वेदांत मतरे ईश्वर एवं जीव अलगा नुहे बोली प्रमाण करिबाकू चाहुचंती। जीवात्मा ही ईश्वर। तेबे संसार जीवात्मा थिबारू प्रतीत हेउछि। जेमिति आमे थिबारू दर्पण रे प्रतिबिंब हेउछि। आमे जदि नथिबा दर्पण रे प्रतिबिंब केउठु आसिबो? चंद्र आकाश रे चंद्र अछि तो गोटे छोट पिला को आमे नेउछे। से छोट पिला को तांकू भंडाइया को जाई आमे गोटे जल पात्र तले रखी देउछे। चंद्रर छाई सेथिरे पड़ुछि तो ताकू आमे बुझाई भुलाई किछि समय चंद्र देख कही खुआई पियाई विभिन्न प्रकार तार मन को मनई पारुछे। सेमिति जदि जीवात्मा नाही ताहाले संसारर स्थिति आसिबो कुआडू? वास्तव रे वेदांत ही ଏହା सिद्ध करि पारंती। सद्गुरु कहिछंती जे बंध्या नारीर पुत्र परी ए संसार अभाव मात्र। मुसलमान हेउ ख्रिस्टियान हेउ आर्य समाज हेउ वैष्णव माने हेउ से माने जो ईश्वर को मानती तांकर अस्तित्व नाही। एणु अस्तित्व सिद्ध करिबा पाई कोनोसी प्रमाणर आवश्यकता नाही। आमे देखुछे आजी पर्यंत आमे काहाकू पचारु तो तेबे से तांकर परिचय तांक नाम कही प्रदान करती। आजी पर्यंत केही कही नाहंती जे मु नाही। तेणु जहार निजर अस्तित्व ज्ञान नाही जे से कही पारु नाही मु अछि बोली से केमिति ईश्वर सिद्ध होई पारिबे? किंतु आत्माधारी समस्त जीव कही पारंती जे मु अछि, अवश्य अछि। किंतु जेतेबेले शब होई जिबे सेतेबेले शरीर कही पारिबो नाही जे मु अछि। जे ईश्वर निजको ईश्वर मानती नाही से ईश्वरंक अस्तित्व कौन जानिबे? तेणु तांक पाई ईश्वर एक नास्तिवाचक शब्द। यह स्वतः सिद्ध जे आत्मा स्वयं प्रकाशित स्वतः प्रमाण विशिष्ट जे तत्व एक ही अटे। आमे स्वयं प्रकाशित सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म।
ତେବେ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠରୁ ଆମେ ନେବା ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା, ସ୍ଥୂଳରୁ ଯେ ସ୍ଥୂଳ, ଏମନ୍ତ ଯାର ଆଭାସ କେ ଦେଖିବ ମୂଳ। ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା, ସ୍ଥୂଳରୁ ଯେ ସ୍ଥୂଳ, ଏମନ୍ତ ଯାର ଆଭାସ କେ ଦେଖିବ ମୂଳ। ରଘୁ ସାଇଁ କହି ନୋହେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ରଘୁ ସାଇଁ କହି ନୋହେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେବେ ବେଦାନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ନାସ୍ତିକମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବେଦାନ୍ତୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଯୋଗ ବା ନୂତନ ଫିଲୋସୋଫର, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଏଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଭଳି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରା ସିଧେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅସିଦ୍ଧ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି କପିଳମୁନି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ, ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେହି ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ସଂସାର ହେଇଯାଉଛି, ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦୁଇ ବୋଲି ଭାବି ନେବା। ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱୈତରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପିତା ପୁତ୍ର, ପିତାରୁ ପୁତ୍ର, ଧାନରୁ ଧାନ, ଗହମରୁ ଗହମ, ବାଘରୁ ବାଘ, ସିଂହରୁ ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମଜହବୀ ଦିୱାର ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଅନାଦି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପିତା ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ବିଲୟର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଯିବା, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ଅଭିୟାନ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ଅଭିୟାନ। ଏଣୁ ଅଶେଷ ଚରାଚରେ ଆତ୍ମା ହୁଁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ। ଏଣୁ ଅଶେଷ ଚରାଚରେ ଆତ୍ମା ହୁଁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ। ଏ ସଂସାର ଯେ ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ସଂସାରକୁ ବି ଅନାଦି ଆଉ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା ନାହିଁ, ସେମିତି ସଂସାରର ମଧ୍ୟ ପିତା ନାହିଁ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ପିତା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ମହଣ ମହଣ ବାଟି ସମୁଦ୍ରରୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ବନିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ମରୁଭୂମି ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି ତ କେଉଁଠି ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ
ଜନ୍ମ ମରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସମୁଦାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଠି ଲାଗି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଆଉ ଅନନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଆମେ ପ୍ରମାଣରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କପିଳ ମୁନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏଇଠି ରଖି ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀ।